सो प्रभु यीशु मसीह जी का समर्थी नाम प्रभु के सब प्रेमियों प्यार भरी जय मसीह दी। सो प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ आशीष ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਆ साजी अजे मेरे ख्याल बाहर आ साजी सारे इधर आ जाने जिन्ने भी साजी आ जल्दी दे नाल वलंटियर में करना है कि जल्दी नाल मेरे वचन शुरू करने तो पहले पहले सारी टीम इत्थे सामने लियाती जाए क्योंकि जरूरी है कि पवित्र वचन नूं ध्यान दे नाल सुनिया जाए। हालेलुया। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जिसने लगातार पिछले समय तो संभाल लिया है और अज का दिन फिर सानू दिखाया है कि असीं उहदी महिमा कर सकीए उहदी प्रस्तिश कर सकीए और धन वो ने जिहड़े सदा ही उहदी हजूरी च उहनूं उडीकदे रहिंदे ने ते जरूरत आ कि ये उडीक सिर्फ 12 बजे तो नहीं बल्कि जिस टाइम तो प्रभु की महिमा शुरू हो जाती है उस तो भी थोड़ा समा पहलां दी होनी चाहिए है। जदों असीं प्रभु की हजूरी दे विच प्रभु की उडीक करते हैं बेसबरी दे नाल जरूर आके परमेश्वर अपनी किरपा नूं अपने लोकां दे उत्ते उतारदा आ ते अज दा जो मैसेज आ उहनूं ध्यान दे नाल सुनना। बाइबल दा हरेक वचन हरेक शब्द ए तो लैके जट चाहे पुराना नेम आ जैसे कहिए कि मत्ती तो उत्पत्ति तो लैके मलाकी तक नवे नेम च मत्ती तो लैके प्रकाश दी पोथी तक हर एक शब्द छोटे तो छोटा शब्द हर एक विश्वासी नाल जुड़िया होया है ते कोई भी इदां दा शब्द नहीं आ जिहड़ा किसी व्यक्ति दे नाल जुड़िया ना होवे और हर एक शब्द चाहे सुनन दे विच मिठा लगे चाहे कौड़ा लगे वो बेहतरी तरक्की ते उन्नति दा कारण आ। जरूर ताकि उस हर एक शब्द नूं असीं अपने जीवन च वधिया धार्मिकता दे नाल रिसीव करिए ते अज दा जो परमेश्वर ने मैनूं वचन दिता जो शब्द दिता आ वो आ बुल्लां दा पाप। एक छोटा जिहा शब्द बुल्लां दा पाप कि बहुत सारे लोग अपने बुल्लां तो एक पाप कर जाते झूठ बोल जाते बहुत छोटा शब्द झूठ बोल जाते आ ते ओही छोटा जिहा झूठ उहदे जीवन दी हार दा असफलता दा कारण बन जाता है। एक बहुत वड्डा शब्द झूठ दे लई लिखिया गया कहंदा झूठ बोलना पाप आ ते अगे जाके संत पौलुस ने कहा कि पाप दी मजदूरी मौत आ। एक छोटा जिहा तुहाडे बुल्लां चों निकलिया होया झूठ तुहानूं मौत दे कंढे ते लै जाएगा। जे असीं कमियां फड़ांगे ना तो मेरे जो असीं साफ हो जाएंगे ते जे केवल असीं अपणियां अच्छाइयां ही फड़ियां कमियां उत्थे दियां उत्थे ही रह जाणियां। कोई भी चीज सवारदे हैं तुसीं दाल सवारदे हैं चावल सवारदे हैं तुसीं चौल नहीं चुकदे कंकरां चों तुसीं जो दाल सवारदे हैं तुसीं दाल नहीं चुकदे कंकरां चों कंकर चुकदे हैं मीनस असीं कमियां चुकदे हैं। इसे तरह बाइबल सानू साडे जीवन दी हर एक कमी तो जाणू करवाउंदी है ते जे असीं उन्हां कमियां नूं जानण तो बाद कमियां नूं कढणा शुरू करांगे जरूर आ परमेश्वर दे नेड़े चले जावांगे अपनी आशीष दे नेड़े चले जावांगे। ते जे असीं कमियां नूं जानण तो बाद अपणियां कमियां वल ध्यान ना देवांगे तो मेरे जो असीं प्रभु तो कोहां दूर चले जावांगे मुड़ के कोई साडा मिलाप कराउण वाला नहीं होवेगा। बहुत सधारण सुभाअ दे विच असीं मेरे जो बुल्लां तो पाप कर बैठदे हां ते इह पाप चाहे किसी दी जान नूं बचाउण लई होवे चाहे अपनी जान नूं बचाउण लई होवे इह पाप हो सकदा तुहाडी कोई कमी तुहाडा कोई पाप परमेश्वर माफ करना चाहुंदा होवे लेकिन साडे बुल्लां दा इकरार जिहड़ा पाप लई आ ओह सानूं फसा देगा।
ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। तेरा मुंह तेरे शरीर तो पाप ना करावे, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਤੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਕਦੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਖੂਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅੰਗੂਰ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲਾਂ ਪਸੰਦ, ਪੱਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਖਰਾਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਖਰਾਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਗੋਭੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਆਉਣੀ ਚ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਝੂਠ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਗਾਲ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ 10 ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਵੀਂ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਅੱਜ 100 ਚੋਂ 99 ਆਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। 100 ਚੋਂ 101 ਫੋਨ ਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖ, ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਜੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਪਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ? ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਯਾਰ, ਦੋਸਤ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਗਈ ਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
मैं गल सुन लई, मैं फैसला लिया उस गल नूं सुन के कि मैं हुण करना की आ। मैनूं परमेश्वर दा वचन याद आया कि कदी झूठी गवाही नहीं देनी। मैं कहा मेरे वालों रिश्ता टुट जाए, मेरे वालों गुआंढ टुट जाए, मेरे वालों बंदा साडे नाल टुट जाए, मेरे वालों बंदा रब नाल टुट जाए, पर मैं आप रब तो टुटना नहीं है, मैं झूठी गवाही देनी नहीं है। हालेलुया। ਤੇ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਢਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਫਤ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर तुहाडे लई कृपा नहीं प्रगट करेगा। हालेलुया। तेरा मुंह तो पाप ना करावे ते तू ये ना दूत दे अगे कहीं कि ये मेरी बड़ी भुल सी। भुल ओदे लई आ जिन्हों वचन दा नहीं पता, गलती ओदे लई आ जिन्हों वचन दे बारे नहीं पता। ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 28 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਕੋ ਅੱਖ ਛੱਡੋਗੇ। अपराध ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਸਮਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰੱਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਝੂਠ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ 2 4 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਝੂਠ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ। ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਤਮਾ ਚ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਾ ਪਾਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛਪਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਾਨੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਨਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫੀਰਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਤੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਆ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰੇ ਆ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਹਨਾਨੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਜੀ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਰੱਖੇ ਹੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਮੀ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਐਂ ਡਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਹਿਓ ਕਿ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਜੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਦੂਏ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਸੇਵਕ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਸੇਵਕ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, 7:30 ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, 7:15 7:30 ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ 7:30 ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੱਬੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆਲਾ ਦੋਲਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਘਰ ਚੋਂ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 2 ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਚੀ ਆ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ? ਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਝੂਠ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਉ ਪਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਉ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਉ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਉ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬਚਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾ ਜੱਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बाइबल च लिखा, इस इंसान दे एक झूठ ने इहदी जान ले लई। लिखा उसे वेले दम तोड़ गया। मैनू तो पता नहीं कितना चिर हो गया झूठ बोलते, मैनू तो कभी कुछ होया नहीं, मैनू तो लाभ ही हुंदा है। मैं तो बथेरा झूठ बोल जानी, मैं उत्थे भी बोल जानी, मैं तो दास नूं भी उंगलां ते टपा जानी कई बारी, झूठ बोल बोल के। ध्यान दिओ, खुदा चांस दे रहा, रब मौका दे रहा। रब ने उस वेले ना तुहाडी सुननी ना मेरी सुननी, रब ने तुहाडे मुख दे शब्दां दे अनुसार काम कर जाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨਾਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਇਹ ਬਿਥਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ, ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਤੀ ਨੇ। ਕੈਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਪਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ 2 ਥੱਬੀਆਂ ਚੋਂ 1 ਥੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ, ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ, ਆਟੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲੁਕੋਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਤਨੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਐਨੇ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਐਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਐਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਏਦਾਂ। ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? 3 ਸੱਪ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ 3 ਜਣੇ ਆਇਓ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 3 ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਇਓ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ, ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਪ। ਸਮਝੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਘਰ ਉਜੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਪ ਢੱਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗਰੋਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਪ ਚਾਰੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਜੇ ਚਾਰੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਾਪ ਤੀਜੇ ਚਾਰੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪਾਪ ਜਾਂ ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਫੀਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਝੂਠ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਕਿੱਡੇ ਭਗਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਪ ਮਰਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਝੂਠ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੱਪ ਛੱਪ ਝੂਠ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ।
ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਗਲਤ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਝੂਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੇਡ ਗਿਆ ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ, ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਧਰਮੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਡਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਐਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਹੋ ਐਨੇ ਹੀ ਨੂੰ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ, ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਦੱਸਣਾ। ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਆ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਲਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਲਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਏਗਾ,
ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 18 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ। ਭਾਵ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤਦ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਜੜੀ ਪਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਪੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 9 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੈ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੈ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਸੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਆਖਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆਖਦਾ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਉਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਫੀਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਤਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ। ਬਸ ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਸੀਂ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, ਤੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੀ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ, ਇਹ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜ-ਬਾੜ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਨੇ ਆ, ਸੁਲਝਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਝਣੇ ਆ, ਸਬਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਉੱਚਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਉਮਰਾਨ ਤੂੰ ਸਾੜਨਾ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ 40 ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੂਤ ਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ 40 ਧਰਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 30 ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 20 ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 10 ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ ਫੇਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਚੋਂ 10 ਹੀ ਧਰਮੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਧਰਮੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਧਰਮੀ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਸੀ ਲੂਤ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਲੂਤ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 10 ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਲਕਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਗਰ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਚੇ 3 ਜਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਸਨਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ। ਬਾਪ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ
ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁਲਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਸੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਸੁੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੋਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚ ਜਾਓ, 10 ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਗਰ ਬਚ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆ, 10 ਚੋਂ 10 ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 9 ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8 ਜੀ ਆ, 7 ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, 8ਵਾਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ 4-5 ਜੀ ਆ, 4 ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਬਤ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪਾਪੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਲੂਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ, 2 ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ, 3 ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਆ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਾਦਰੀ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਕੋਠਿਆਂ ਚੜ ਕੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਦੰਡ ਭੋਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਬੜੀ ਸ਼ੇਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਔਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਪਸਲੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ। ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਪ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 23 ਆਇਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ,
ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ। ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਜੀ 23। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਆਦਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜਾ ਫਲ ਉਗਾਏਗੀ। ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬਹੁਤੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ? ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ। ਪਤੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਿਓ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਵੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਬਸ ਭਾਵ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੀ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ? ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਕਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਚੰਗੀ ਖੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਤੇ ਝੂਠ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਬਣਾ ਇਸ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਣਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੱਚ ਲਈ ਆ, ਝੂਠ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ? ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਲੈ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਦਲੇਰ, ਦੋ ਭਾਈ ਆ, 3 ਇੱਕ ਭੈਣ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ, ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬੇਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਝੂਠ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਨਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਬਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲਗੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਫੀਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ, ਮੈਂ ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਾਪ ਆ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਨਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਫੀਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜੇ ਜੀਭ ਤੇ ਝੂਠ ਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਹੰਝੂ ਖੇਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਖੇਰਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗੇਗੀ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੀ ਉੱਗੇਗੀ, ਬਾਜਰਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਕੀ ਵੱਢਣਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਬਰੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਹਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਂਹ ਬਰੋਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਂਹ ਬਰੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਾਂਹ ਬਰੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੁਕੋਈਏ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ